الرسول توبة النسوح صلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون إنهم
أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يؤذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويخزيهم وينصرهم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سألنا مأسر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلى توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب بشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البلتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما وقريما أستاذي أستاذ سيد بن أبو بكر الحفصي بديع سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حاجي بحر الرازي بن الإنسان أستاذ زيادي وكيل بن فلان أستاذ هدي الكاسي بن نجيب مزاني أستاذ حميد بن طاهر أستاذ حلمي أستاذ محمود أستاذ عبد الرحيم أستاذ صديق بن شهاب أستاذ حاسم عبيد الله بن محمد البهار أستاذ حسن بن فلان وأصولهم وفرعهم
وخصوصا بأن عبد الغني بن نجي محمد بن سيد ليلى ونجي موسى ونجي محمد الضميرا يجبني بنتي وسلام المسامي بعصمان يجب الحميد يجي محمود يوم gurgani bin fi tinggi baca musali bin hanabi zulfan bin hasana bin abi jabal gani jalani bin yamajini jumil kawsati mahyati bin Nabi Muhammad wa tawassalna ki Haji Abdul Hadi bin Gul Ismail wa Jakarta tawassalna ki Haji Asmiyallah bin Gul Gayar ki Haji Ahmad Musidi bin Gul Maisi ki Haji Zaid Muhajir tawassalna Habib Usman bin Aqil bin Yahya Alwi Gul Marzuki bin Yusuf Mara tawassalna ki Haji Abdullah Syabi wa tawassalna Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Arsi Kitab bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Arsi Walim Syafi Hadar bin Salih Rahidi Kiai Abdullah bin Abdullah Fasadikin Abdul Majid Al-Habib Hussein Bakar bin Suwar Badan Kiai Muhammad Alis bin Haji Umar Kiai Jenais Al-Rasan Zainuddin Hamzat bin Haji Turmuzi Kiai Umar Bakar Kiai Saifuddin Hamzat bin Zaltama bin Guru Masjid Guru Muhammad Asad bin Haji Sa'ad Kiai Haji Mahmud bin Guru Ismail Allah Yudi Darajat Tinggal Jannah Wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fi din wa dunia wal akhirah wa ila arwahi qad anwar bin Haji Mu'in wa Qawwal bin Mirin wa Husain bin Mukri Husain bin Sa'adullah bin Nasir bin Haji Da'an Juhar bin Haji Umar Haji Muhammad Dahlan bin Haji Mataib bin Haji Nasir bin Timun Haji Abdul Jalil bin Haji Nasri Abudi bin Mansur Abu Sayyidi bin Haji Umar Yunus bin Musawwir Abi Haji Abdul Alis bin Golo Ramdhani bin Mahmud Rasul Sa'ibuddin bin Bulan Bapak bin Majid Al-Sa'id bin Fahi bin Haji Suyud bin Haji Sanusi Haji Ahmad Dawud bin Haji Muhyiddin wa Sarali bin Tamrah wa Abi Haji Yusuf bin Haji Nasri wa Haji Muhammad Yunus bin Sarli Ustaz Ismail Wakan bin Haji Abdul Rahman Ustaz Abdul Raqib bin Sa'imin Ustaz Bang Haji Umairah Bang Yoyo bin Abdul Haris Ustaz Abdul Rashid bin Mahir Haji Qabul bin Haji Abdul Rashid Sahal bin Haji Abdul Malik Rahmat Hidayat bin Sardubi Ustaz Bang Warma bin Supandi Bang Dudung bin Saiman Bang Idno bin Bulan Bang Wakimin bin Bulan Abi Batoni bin Bulan Ustaz Muhammad Saleh bin Nur Ustaz Abi Mujab bin Munasih Abi Abdul Ghadir bin Ja'far Al-Jubri Saiful Anwar bin Haji Muhammad Sidik Ustaz Bapak Haji Mulyana bin Bulan Ustaz Haji Abdul Jalil bin Guru Ismawi Ustadzuna Ustaz Haji Abu Salim bin Sidin Ustaz Ahmad Lutfi bin Haji Haris Ustaz Muhammad Bakri bin Anwar Ustaz Ahmad Zain bin Husain Zain bin Husain Ustaz tadi menyebutnya siapa? Siapa tadi yang bilang? Berarti bin Haji Muhammad Tahir. Haji Muhammad Tahir Ustaz keluarga kita ada ya masing-masing yang punya keluarga, yang punya orang tua, yang punya istri, semuanya ada masing-masing ibu yang punya keluarga suaminya pada meninggal, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya. Wa li jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacanya halaman 34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-istighfar, bermula istighfar itu ya'kulud dunuba, memakan dosa-dosa, kama ta'kulu, sebagaimana memakannya an-naru, api itu, al-hataba, kayu bakar, al-yabisa, yang kering. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kasratul
istighfar. Memperbanyak istighfar itu tajlibur rizqa, dapat menarik rizki. Qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru, banyakilah oleh kalian minal istighfar, dari beristighfar. Man aktsara, siapa yang memperbanyak minhu, dari istighfar itu, ja'alallahu lahu, Allah jadikan bagi orang itu min kulli ghammin, dari setiap kesulitan, wa hammin, dan kedukaan, faraja, kelapangan, wa razaqahu, dan Allah akan berikan rizki orang itu min haitsu, dari sisi la yahtasibu, yang tidak diduga-duga. Wallahu a'lam bissawab. Berapa sekarang? 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullah adaman naf'alihi wa bi barakati ulumi rabbikum bid daraini amin. Amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-istighfaru yaqulu dhunuba kama taqulu an-narul hatabal ya bisa. Jemaah semua yang hadir malam ini yang saya hormati, baik pemuda-pemuda dan orang-orang tua yang kita tuai, juga ibu-ibu semua yang hadir, semoga kita Allah berikan taufik hidayah, senantiasa memberikan sehat walafiat. Kita masih membahas, dan malam ini adalah akhir pembahasan tentang keutamaan beristighfar. Kita minta ampunan kepada Allah. Nabi mengatakan al-istighfaru, beristighfar itu ya'kulud dzunuba. Beristighfar itu dapat memakan dosa-dosa. Ya, diumpamakan sama Nabi kama taqulun narul hataba, seperti api bisa makan kayu-kayu bakar yang pada kering. Jadi kalau ada kayu bakar satu truk, tinggal disiramin yang namanya minyak tanah, sundutnya nyalainnya pakai sekecil korek api, itu tunggu 1 jam habis. Itu namanya apa? Kayu bakar. Setrak sekalipun tunggu 1 jam. Nabi mengumpamakan begitu tuh. Jadi dosa-dosa itu yang ada di tangan, yang ada di mulut, yang ada di mata, yang ada di kuping, ada di macam-macam nih. Peranannya itu masing-masing di anggota badan kita macam-macam. Mata peranannya lebih banyak, kuping hanya mendengar aja dia, dengar suara ghibah orang, ya. Mulut menghina, menggibah, memfitnah, ngomongin orang, ini mulut. Tangan mencuri, mengambil barang orang, menzalimi orang, memukul orang, membunuh orang, kaki, banyak, ya. Jadi masing-masing anggota tubuh itu punya apa? Punya kesalahan-kesalahan. Yang tangan berapa, yang kaki berapa, yang kuping berapa, yang hidung berapa, macam. Makanya Nabi mengatakan dosa-dosa, bukan dikit berarti banyak. Berapa kali kita berbuat dosa? Ya kita tidak bisa jaganya. Ya boleh katakan tiap hari kita, yang kita tidak sadari. Yang kita tidak sadari, yang kita tidak ngerti, dianggap dosa. Yang banget mata kita, yang kita udah melihat kita ada namanya khianat mata. Khianat mata, dia pakai kacamata hitam, orang sedang ngeliatin dia, padahal dia jelas khianat mata. Kotoran mulut bohong, kotoran mulut ghibah, kotoran mulut fitnah, kotoran mulut. Jadi dosa kita banyak. Tanda-tandanya kita udah bahas. Berat ibadah, berat sholat malam, berat baca Quran, berat sholat berjamaah, berat beramal,
berat, nggak bisa nangis, ingat dosa. Itu salah satu tanda-tanda dosa diri kita sendiri banyak. Berat kalau sholat berjamaah. Tahajud malas ibadatnya. Ingat dosa, nggak pernah sedih. Diceritain keagungan Nabi saat Nabi meninggalkan kota Mekah, disambut oleh orang-orang Madinah, kaum Ansor, nggak ada sedih juga. Cerita tentang anak yatim yang di saat waktu Idul Fitri sedang sedih-sedihnya dia nggak tahu itu Nabi. Ditanya, kenapa kamu nggak seperti mereka? Bilang gembira, saya nggak punya ayah, Pak. Saya, mana ayahmu? Ayah saya perang bersama Nabi. Dia nggak tahu kata Rasulullah. Ayah ikut aku. Nabi dibawa. Nah ini Fatimah, jadikanlah saudaramu ini. Baru dia kenal, oh ini Rasulullah. Kalau bisa bawakan ceritanya, dan itu dibawakan dalam satu qasidah, cuman yang bacanya enak, yang perempuan. Kalau orang renungkan itu qasidah itu, bisa gaib, bisa sedih. Ya, bisa sedih. Ada seseorang diajak maulid, waktu dia berhalu qiyam, ya Nabi salam alaika. Kalau ini bawa habaib yang tua-tua, kalau yang tua-tua bacanya emang benar berharu. Bi'ud, masih adanya Sayyidul Walid bin Ali, yang tua-tua. Jadi sinyalnya kalau yang tua-tua bacanya. Ya, dulu namanya Habib Bakir, orang tuanya Habibud. Waduh, kalau mereka baca maulid dihayati banget. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah, ya Allah. Bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi nangis. Wow. Orang-orang itu hatinya udah lunak. Hati udah apa? Ustaz, perhatian banget. Waktu saat baca maulid, ada orang baca Talal Badru Alaina dengan suaranya enak. Itu di belakang seorang Habib nangis, nangis ya. Dia tutup mukanya dengan sorban dia. Pimpinan maulid di depan baca Talal Badru, suaranya enak lagi. Ya, dia baca alunan suaranya, itu yang dengar nangis. Itu namanya orang-orang begitu hati lunak. Pertanyaannya, kita pernah nggak maulid nangis? Pernah. Bagaimana mau nangis? Kita lihat mengguli. Ya. Baca-baca maulid anak muda bukan ini bagus, cuma kurang kontaknya. Makanya Habib Usman dalam baca maulid dia nggak usah pakai rebana, jadi kurnya bareng. Kalau kita kan karena rebana ada, jadi suaranya nggak ada, yang jelas suara apanya? Rebananya memarah, seolah membunuh. Ada ngomong air matanya. Orang-orang begitu, waduh, hatinya lembut. Itu tanda begitu. Ya dosa-dosanya terguyur semua, biar dia nangis. Biar mata kita keluar kotoran-kotoran mata. Paksain kalau bisa nangis. Jadi orang kalau udah banyak dosa, susah nangis, gak bisa. Dia apa yang gak bisa nangis? Kecuali pacarnya sakit, karena gitu. HP-nya hilang, itu karena gitu. Kakinya kena paku payung, nah karena gitu. Pantatnya bisulan, yang gitu dia nangis. Nangis, aduh, mau jodoh, pantatku bisulan, nangis pantat bisulan. Kalau tadi bukan kena penyakit, kena ingat orang tua, bakti sama orang tua. Ingat bapak, ingat ibu, ingat istri, ingat anak, ingat kakek, ingat guru, ingat Rasulullah. Ya Allah, udah mengumpul air mati, ya Allah. Saya belum bisa ngirain orang tua udah kedulan meninggal. Ya Allah, berikan amalan-amalan yang bisa ngirain orang tua, ya Allah. Nangis itu namanya cakep, hati lembut. Dari pojok mana aja diajak-ajak nggak bisa nangis. Cerita ini enggak, cerita ibu enggak, cerita guru enggak, cerita Rasulullah enggak. Ini matanya apa? Namanya bukan lembut, udah keras tuh mata.
Kebanyakan apa Ustaz? Ya banyak dosa. Apa di antaranya? Banyak nonton film porno. Banyak lihat paha-paha perempuan. Itu penyebabnya. Jadi susah, mata udah keras. Jadi kocoran air yang harus keluar dari mata nggak bisa mampat sama apa? Sama dosa. Ya, susah. Harusnya diistighfar. Nah ini jawabannya. Al-istighfar, istighfar itu yang perlu tunuk, dapat memakan dosa-dosa. Diamplas tutupnya. Gaji-gaji yang nutupin mata yang bisa nangis, yang masih bader-bader banget. Waduh, itu banyak dosa. Lihat aja ente lihat. Orang kalau lebih banyak dosanya, ketutup matanya sama dosa, kupingnya, hatinya, wah, lebih kita takut. Beringasnya, sadisnya, lihat sekarang. Kita lihat orang-orang kalau udah dikuasai sama dosa, nggak ada hatinya punya sifat kesian. Pokoknya ada pedang dan serobek bacok, udah dah, bodoh. Emang gue yang ngerasain. Ada celurit, mending palanya terbelah. Buntung palanya masa bodoh, yang jerit dia emang gue. Orang kalau udah batinnya udah nggak banyak dosa, udah dikuasai sama dosa, nggak ada kesian. Yang penting yang bikin menghalang-halangi aku jadi gila, sekalipun orang tua bunuh, pukul, bisa habis. Kesitunya tuh yang kita takut. Jangan sampai dia dalam keadaan semuanya matanya, mulutnya, hati banyak dosa, udah jadi sarang setan. Dia emosi, wah apa yang ada udah. Jadi dekat orang-orang gitu, bahaya. Maka Nabi kena sayang sama umatnya, jangan sampai dikuasai sama apa? Banyak istighfar. Orang kalau bisa, kesian sama dia, itu masih ada hati lembutnya. Kalau gue gini ntar jangan. Ya. Kalau gue makan depan dia pengen, akhirnya gue balik aksian banget. Itu mah hati yang lembut, yang punya perasa, yang punya rasa. Ada orang ada perasa masa bodoh. Gue punya duit terus bener ngiler terserah lu. Pelitnya udah kebangetan, pelit banget. Tuh teman udah ngiler tuh bagi gue kira jangan, gue terus batuk. Hati nurani udah gak ada. Orang kalau masih ada imbang-imbang, ada rasa, itu hatinya alamat masih lembut. Oh kalau begini enggak. Apain gue makan sendirian, 2 orang ngeliatin gue. Apain gue beli durian, gue iming-iming tetangga bawaan. Kalau mau gue makan soalnya ada pinggir rel kereta api, gue makan udah kayaknya baru pulang, gak ada yang tahu. Orang kalau ada rasa hebat. Kalau aku parkir di sini, nanti orang belok susah, itu ada rasa. Sekarang lihat orang, nggak ada rasa, sebodoh, mobil gua. Tinggal dia orang itu mau parkir susah. Balik lagi motor. Coba ente lihat perhatiannya. Sebodoh berisik, ya ada Pak, bikin Pak. Saya mau masang keramik bagus. Pak ini nggak apa-apa Pak, sebelah tetangga berisikan membelah ini keramik. Ya, saya tidak punya. Orang udah nggak rasa, masa bodoh orang. Mau di sebelah rumah dia sakit kayak dalam keadaan berisik, masa bodoh. Tuh di antara kita ngerinya. Orang kalau banyak dosa, nggak punya peri kemanusiaan, nggak punya hati nurani, nggak punya rasa. Saya lihat sekarang banyak orang nggak punya rasa. Oh, disemprotin tuh namanya gas yang beracun, supaya orang pada sakit, biar pada batuk semuanya, biar pada bengek semuanya. Coba nggak tahu yang namanya itu helikopter jalan bundar, ngapain ya coba? Ngapain mengantarin dari mana arah utara ke laut? Ya Allah, benar. Orang jahat mah, maaf. Kalau di darat masih kita lihat, simpan Mesir setelah banyak kapal, baru 2-3 bulan sekarang ini banyak batuk, banyak lihat penyakit sekarang. Demam. Saya lihat sekarang orang ukuran manusia punya hati nurani, punya rasa. Kalau begini gimana? Itu timbang-timbang tuh rasa. Kalau udah banyak dosa, boro-boro punya namanya rasa-rasa, bodoh. Egois, orang itu egois. Gak mau bakal.
Maka itu termasuk alamat orang banyak. Nah kalau gimana Ustaz itu? Saya udah kepala begini, gimana supaya saya bisa lunak hati saya punya rasa? Nabi jalan keluarnya. Apa itu? Banyak istighfar. Karena dengan ente istighfar itu bagaikan kayu bakar yang banyak dibakar itu api semuanya, hilang. Istighfar nggak mau, ngaji nggak mau, hadir nasihat nggak mau. Tiap hari dosa jalan terus. Sama juga ente punya kaca nggak dibersih-bersihin. Ente punya kaca, yang bagus kaca tiap pagi pakai lap basah, diapain? Dibersihin, dilap, nah mengkilap. Ini udah 7 bulan nggak dibersih-bersihin, udah 2 tahun. Tuh kaca ini gimana? Kenanya bukan abu lagi, cat hitam, lalu. Ya Allah. Makanya Nabi mengatakan kasratul istighfar. Nabi mengatakan kasratul istighfar, memperbanyak istighfar itu faedah manfaatnya apa? Tajlibur rizq, dapat menarik rezeki. Orang-orang yang banyak dosa rezekinya boleh ngambil semua, boleh ya, boleh ngambil, boleh nyopet, boleh dia garong, boleh dia rampas. Artinya tuh yang penting bergupingnya masih bodoh. Mungkin pisau untuk kami, mungkin ini bilang. Kalau kawan, jadi rezekinya hanya dimakan bukan dari jalan yang redho itu yang punya duit. Ya, kalian. Kalau yang gedean dikit bukan rampok. Kalau yang gedean dikit bukan malak. Yang gedean dikit korupsi. Tapi anehnya yang terhormat korupsi ya, kayaknya cakep, padahal gedean korupsi. Kalau malak, ini anak preman paling bantar 50.000. Sama nasi goreng tek-tek satu, kayaknya dia berapa katanya? Udah rokok. Ya bang, cepat beda. 50.000. Malak orang, dosanya banyak. Ada lagi lebih banyak lagi. Bukan 50.000, bukan 50 juta, miliaran, koruptor. Dosanya itu yang kita nggak tahu, cuman dia ditutupin sama jasnya, ditutupin sama sepatunya yang hitam, ditutupin dengan peci hitam. Dalamnya itu belatung mulu hatinya. Nyolongnya sih nggak mau 50.000. Nyolongnya untuk 50.000. Itu sebab dosa semuanya. Mau berzina, mau ini. Dia nggak bunuh, dia nyuruh. Dia tidak bunuh, tapi dia nyuruh. Habisin dia. Iya Pak, berapa hari? 4 hari Pak. Berapa? 100 Pak. 100 juta. Transaksi dulu. Tapi gua dengerin awas ketawa dari itu sih gua. Gua bayar separuh dulu. Gua denger beritanya. Yang itu nampar. Dia nggak bunuh, dia nggak menembak, dia nggak bacok. Itu namanya membunuh apa? Bayaran. Orang baik. Gara-gara warisan dia terkalahkan seorang Habib. Habis mau sholat subuh dalam garis sepi, ditembak ya Pak. Dia ngaji berwali. Di baris dari pagi Musa. Nikah. Di daerah Ginjing, pasar Ginjing. Ayo ketemu. Pasar kekeluargaan yang nyuruh dari keluarga. Orang kalau banyak dosa begitu ya, pikirannya udah. Pikirannya makan, duit, mohon maaf ya, seks. Orang kalau udah banyak dosa di pokoknya lebih bahaya orang kalau banyak dosa daripada orang gila. Kalau orang gila nyambit nggak ada akalnya, ya kan? Kalau orang banyak dosanya, akalnya pintar, licik. Tuh orang-orang yang begitu Nabi suruh tangkap tuh orang, bukan suruh dipukulin, bukan tangkap. Banyak istighfar. Udah istighfar 10, 20, 30, udah kita mandiin. Rambutnya cukur, rambutnya maksiat cukur. Oh, itu orang-orang toriko yang menyadarkan orang-orang begitu sulit. Duduk. Gua gak bakal tabukin lu, gua gak pukul gak? Istighfar. Gimana Bang? Astagfirullah lagi udah dah wajah. Dah, ntar gua lagi.
Ya, sekarang jam 9, sekarang jam 9 kemarin lagi, ayo istighfar. Oh itu Allah, terus. Kalau dia udah netting, nggak boleh nangis. Tadi dosa saya, nggak boleh nangis. Saya pernah mukul, nggak boleh nangis. Saya pernah banget, kitin bapak dengan ibu, kenapa kamu nangis? Saya menendang hampir membunuh ibu saya, kenapa kamu nangis? Saya pernah kamu, kenapa kamu nangis? Oh, istighfar lagi. Istighfar tuh nggak ada lagi udah. Ya, obat yang manjur banyak istighfar. Jangan 2 kali, bukan kayak kita mau tahlilan. Tahlil 3 kali. Nah, tajam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nabi istighfar berapa? Ada yang riwayat 70, ada yang makna 100. Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah yang nggak ada dosanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosamu yang lalu, yang udah lewat, maupun yang akan datang. Istighfar berapa? Ada makna 100. Inilah astagfirullahaladzim wa atubu ilai mi'ata marrah. Aku istighfar pada Allah dan ucapan astagfirullahaladzim wa atubu ilai 100 kali seputaran tasbih. Dosa Nabi kayak baju putih, gak ada dosanya. Yang belepotan dosa siapa? Nabi apa kita? Kita. Dosa kita banyak. Istighfar 3. 1 juta dosa kita. Nabi gak ada dosanya. Istighfar berapa tadi? 100. Ada yang bilang 75, 70. Kita yang menjual mulut yang ya Allah. Ya, jadi duduk istighfar itu bukan sia-sia. Yang kita baca ini, orang banyak istighfar akan menarik rezeki. Udah bersilat rezeki adanya. Gimana? Ya istighfar dulu. Istighfar dulu. Ya, banyak istighfar. Orang nggak punya rumah, kita doa sama Habib sehat. Ini istighfar. Dan saya ketemu sama orangnya, ya Allah Ustaz, dari orang kaya dikasih duit 1 miliar Ustaz, saya beli rumah. Dia mau itu sudah datang. Kita bukan sini kali di sini Ustaz. Ya Allah, kenapa? Disuruh istighfar Ustaz. Ada aja orang mikir. Entar di rumah sendiri. Mana? Anda kasih duit. Ada rumah sendiri. Kita begini, apa iya? Kerjaan kagak? Apa iya? Ya. Yang belum kawin, istighfar. Allah kan bikin jodoh. Lebih enak Allah yang nentuin. Udah orang cantik, solehah, bapaknya orang kaya. Yang nentuin Allah, jangan hansip. Belum istighfar rutin. Dari subuh, besok maghrib, terus selama sebulan. Yang baru 2 kali, lu nanti depan sama gua. Baru 2 kali. Yang ketiga, Nabi bersabda, ya, aktiru minal istighfar, banyakin istighfar sama Allah, minta ampunan. Paman akhtara minhu, siapa yang banyak-banyak istighfar, banyak-banyak. 100, 1000, terus continue terus. Siapa banyak-banyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin wa hammin faraja. Tuh lihat jawabannya. Kalau ada orang punya duka, punya galonya, nggak tahu masalah apa galonya, kita nggak tahu dia resahnya masalah apa, keuangan, apa nggak punya bini, faraja jawabannya. Akan diberikan kelapangan, akan sukses. Cuman syaratnya banyak-banyak apa? Istighfar. Ini banyak-banyak apa ya? Kamu mau banyak istighfar jawaban itu. Apalagi warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang di luar dugaan otaknya. Kalau pakai dugaan kerja, gaji gua 2 juta, ketahuan. Di luar dugaan. Besok mau lusa kita nggak tahu. Ya, tuh rezeki yang di luar dugaan itu yang nikmat. Kalau yang kita tahu, ini sekarang tinggal 3 nih, atau tukang batu,
Ya, dia tahu hari Sabtu bakal gajian, tahu gajinya. Kita Pak, iya, gaji tahu Sabtu berapa? 3 juta, tahu kan. Yang lebih enak apa? Di luar dugaan. Nggak nungguin Sabtu, habis sholat Jumat. Mas, mau kemana Mas? Mau pulang, terima kasih ya. Saya diambil sepatu, ini bakal beli rokok, 500.000. Tukang ngambilin apa namanya, sendal. Bapak, sepatunya apa? Oh, saya bawa sama. Kalau nanti hilang kok. Oh, ya, makasih Mas ya. Dia bawa itunya, apa namanya, ngambil dompetnya. Mas, ya Pak, makasih ya. Ini bakal makan siang. Ya Pak, gimana? Siap. Kalau saya cuma ngambil sesuatu doang, 500.000. Beli nasi padang, ya kan berapa? Banyak kan? Itu namanya rezeki yang di luar. Syaratnya banyak apa? Istighfar. Istighfar kagak mau. Enggak gini Allah, buktiin dulu baru istighfar. Istighfar dulu, baru Allah wujudkan. Kita kagak mau capek. Dulu dong, kawin. Buktiin dulu. Kamu harus istighfar. Nggak percaya kalau itu Allah. Jadi manfaat istighfar ini banyak. Wallahu a'lam. Coba cepat ya. Ya, Ustaz Haji siapa namanya? Iwan Nur Fauzi udah jadi haji nih. Kemarin dia udah wukuf di Padang Arafah. Sekarang udah haji. Ustaz Haji Nur Fauzi, semoga Allah berikan sehat selalu. Jamaah kita yang di luar juga, Haji Hasan juga sehat dan istrinya pulang kembali dalam keadaan selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ala ni'matillah. Alhamdulillah. Ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka ya rafi'a syai wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alayka ya rafi'a syai wa daraji. Ya Rasul